इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। अज असीं चर्चा करांगे अमृतपाल दे मुद्दे ते। जी हाँ, अमृतपाल दे उत्ते शिकंजा जो है पंजाब सरकार दे वलों केंद्र दे वलों दी कसिया जा रहा है। NSA उस दे उत्ते लगा दिता गया, पर हाले तक 4 दिन बीत गए ने। 4 दिन के बाद भी जो है अमृतपाल फरार है, जिसकी जानकारी खुद पंजाब सरकार दे वलों दी हाई कोर्ट दे विच दित्ती गई है। यह जरूर दस्सिया गया कि उसके उत्ते नैशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वह लगा दिता गया, पर वह हाले तक फरार चल रहा है। ना ही उसनूं गिरफ्तार किया गया ते ना ही वह डिटेन किया गया। सीएम अज सामने आए, मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि नफरत फैलाने वालों नूं जो है बख्शिया नहीं जाएगा। पंजाब पुलिस के वलों दी सख्त कार्रवाई जो है वह की गई है। हाईकोर्ट दे विच भी सुनवाई हुई, जिथे हाईकोर्ट के वलों दी यह जरूर कहा गया कि आखिर यह इंटैलीजेंस फेलियर है। सवाल यही ने कि आखिर अमृतपाल है कित्थे? इन्ने दिनों के बाद इन्नी ज़्यादा फोर्स होने के बावजूद भी वह किवें पुलिस के शिकंजे चों निकल गया? हाईकोर्ट ने सवाल क्यों चुके हैं? हालांकि अमृतपाल के परिवार के वलों दी यह कहा जा रहा है कि किते ना किते वह पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि पंजाब सरकार ने सीधा इस तो इनकार किया है। अज तुहानूं दस दईए कि कई जिलों के इंटरनेट सेवावां भी पंजाब च बहाल हो गई ने। सिर्फ 4 अजिहे जिले ने जिथे इंटरनेट नहीं चल रहा। तो विरोधी धिरां जो लगातार ये कह रही सन कि पंजाब सरकार वालों कार्रवाई नहीं की जा रही, हुण वो क्यों सवाल चुक रही ने? जे कार्रवाई की गई है, सरकार भी यही कह रही है कि जे असी कार्रवाई करती तो हुण विरोधी सवाल क्यों चुक रहे हैं? सो ये काफ़ी सारे अहम सवाल ने। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अज मीडिया के मुखातब होए, उन्होंने की कुछ कहा, पहला वो भी तुहानूं सुना दिंदे। आपके सामने बैठा हूं। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल ख़राब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे। तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो उसको हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि लोगों ने भारी बहुमत देकर हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। दूसरों के बेटों को ये कहना कि आइए हम ये करेंगे, हम ये गैर कानूनी काम करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, बहुत आसान है। मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए, बहुत पेरेंट्स के फ़ोन आए, माता पिता के फ़ोन आए कि जी आपने बहुत अच्छा किया, पंजाब में अमन और शांति रहनी चाहिए, इस मामले में हम आपका साथ देंगे, क्योंकि हमें डर था कि शायद हमारे बच्चे वो गलत बुरी संगत में ना पड़ जाएं। जबकि सरकार वो आई है जो बच्चों को पढ़ाने की, स्कूल ऑफ एमिनेंस की, बच्चों को तरक्की और रोज़गार दिलवाने की बातें कर रही है। तो हमारे लिए प्राथमिकता किताबें हैं, हमारे लिए प्राथमिकता लैपटॉप और कंप्यूटर हैं, हमारे लिए प्राथमिकता कोई गैर सामाजिक हथियार नहीं है। तो मैं 3 करोड़ पंजाबियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान बहुत साथ दिया। पंजाब में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना या कोई पत्थर या कंकर चलने की भी घटना की रिपोर्ट नहीं आई। इससे मेरा भी हौसला बढ़ा है कि लोग जो हैं वो शांति चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं और हमारी सरकार जो है नफ़रत की राजनीति नहीं करती, हम तो तरक्की की राजनीति करते हैं। हम स्कूलों की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं। तो IG सुखचैन सिंह गिल इस वेले कुछ कह रहे हैं, पहला तुहानूं सुना दिंदे आ। इस स्थिति नाल बड़े वधिया तरीके नाल निपटण वास्ते मुख्यमंत्री साहब का धन्नवाद किया उन्होंने, क्योंकि वो ये महसूस करते हैं कि पंजाब के यूथ नूं बचाउण वास्ते जिहड़े माड़े अंसर आ उन्हां नाल इस तरीके दे नाल नजिठना बहुत जरूरी सीगा। तो सारे पासे तो हर पासे तो उन्होंने धन्नवाद भी किया जा रहा है और सारे पंजाबियों वालों पूरा सहयोग मिल रहा वा। हर पासे तो, हर वर्ग तो, हर तबके तो, हर एक तो पूरा सहयोग मिल रहा है। ये दूसरिया स्टेट्स तो भी पूरा सहयोग मिल रहा वा, दूसरिया एजेंसीज तो भी, सेंट्रल एजेंसीज तो भी पूरा सहयोग मिल रहा है। और पुलिस ये अपना काम बिल्कुल कानूनी तरीके दे नाल कर रही है। बहुत सारिया कई तरह के लोगों के मन च शंके आ,
ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਅਰੈਸਟ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਡ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਆ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦੋਨੋਂ। ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ। ਜਿਹੜੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਸਫਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰੈਜ਼ਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਿਆ ਸੀਗਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਰੈਜ਼ਾ ਕਾਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ 4 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਮੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਦੀਪਾ ਹੈ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਹੈਪੀ ਤੇ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਭੇਜਾ। ਇਹ 4 ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਮੰਨਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਿਲਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਦੀਪਾ, ਇਹ ਬੱਲ 9 ਪਿੰਡ ਆ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਹੈਪੀ, ਇਹ ਕੋਟਲਾ ਨੌਤ ਸਿੰਘ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਭੇਜਾ, ਇਹ ਗੁੰਦਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 315 ਬੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਮਿਲੀ ਆ, ਕੁਝ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਾ, ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਸੈੱਟ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਮਡ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ, ਪੈਂਟ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਆ ਬੰਦੇ 4, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ escape ਕੀਤੇ ਆ 4 ਜਣੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਕੋਈ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਟਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਹੁਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਆ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਵਾਂਟ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਹੁਲੀਏ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ 154 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NSA ਐਕਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ NSA ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਐਕਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਕੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਰੈਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਅਵੇਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 82-83 ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ CRPC ਦੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। 18 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਡੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਅਵੇਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। हाँ जी, जो पंजाब में जो सिचुएशन है बिल्कुल स्टेबल है। ऑनरेबल CM साहब जिनके जैसे खुद आप आज पंजाबियों से बात की, पूरी स्थिति पे वो खुद नज़र रखे हुए हैं इस पूरी स्थिति पे और लगातार फीडबैक ले रहे हैं ऑफिसर से पूरे पंजाब में क्या सिचुएशन है और पूरी तरह से हर तरफ पूरी तरह शांति है। आज CM साहब ने जैसे बताया उनको बहुत सारी पंजाब से, पंजाब के बाहर से बहुत सारी कॉल्स आई जिनमें लोगों ने उनको धन्यवाद किया क्योंकि सारे लोग इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो बैड एलिमेंट्स के खिलाफ पूरा ये ऑपरेशन हुआ है उसमें सारे बहुत खुश हैं और पंजाब के जो लोग हैं और पूरे इंडिया के जो लोग हैं उनको CM साहब ने भी धन्यवाद किया है क्योंकि सबसे बहुत कॉपरेशन मिली इस पूरे ऑपरेशन में और बाकी एजेंसी से, बाकी स्टेट से भी हमें फुल कॉपरेशन मिल रहा है इस केस में और पुलिस इसमें बिल्कुल कानून के अनुसार काम कर रही है। बहुत सारे लोगों को आशंका है लेकिन अभी तक जो प्राइम अक्यूज्ड है वो अभी इस केस में अरेस्ट नहीं हुआ है। जैसे ही वो अरेस्ट होगा तुरंत इसकी जानकारी जो है दी जाएगी। रिकवर की है और जो 4 बंदों का आपने नाम लिया वो ब्रेजा में ही थे या उन्होंने बाहर से आके अमृतपाल को मदद किया? नहीं, वो ब्रेजा कार में ही थे। जो मैं वही उसी पे आ रहा हूँ मैं। जो अभी तक हमने जो इसमें एक तो FIR नंबर 28 दर्ज की है 20 मार्च को, जिसमें जो सरपंच है मनप्रीत सिंह उसकी स्टेटमेंट पे FIR दर्ज की है कि 2 लोग जो एक हरजीत सिंह और हरप्रीत सिंह उसने ये एलिगेशन लगाए कि इन्होंने गन पॉइंट पे उसको रखा था और उसके बाद ये लोग जो है पुलिस ने अरेस्ट किए इस केस में। दूसरा गन पॉइंट पे सरपंच जो मनप्रीत सिंह है जो उसको रखा था उसके रेजिडेंस पे कि जबरदस्ती के हमें शेल्टर दिया जाए उसके रेजिडेंस पे क्योंकि इनको शेल्टर देने के लिए कोई तैयार नहीं था तो उसके एलिगेशन है कि इन्होंने जबरदस्ती गन पॉइंट पे मुझे रखा हुआ था। सरपंच मनप्रीत सिंह है और जो अक्यूज्ड है 2, एक हरजीत सिंह है एक हरप्रीत सिंह है, 2 अक्यूज्ड है इसमें। दूसरा जो अहम इसमें जो सुराग लगा है कि 4 अक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं जिनसे एक ब्रेजा कार जो है बरामद हुई है। ये मनप्रीत सिंह एलियस मन्ना, गुरदीप सिंह एलियस दीपा, हरप्रीत सिंह एलियस हैप्पी और गुरपेज सिंह एलियस पेजा। ये 4 वो अक्यूज हैं जिन्होंने उसको स्केप करने में मदद की। ब्रेजा गाड़ी इन्होंने यूज़ की जब ये चारों ने और अमृतपाल ने मिलकर जब वहाँ से दौड़े हैं। जो दूसरा जो अहम सुराग इसमें है कि उसके बाद ये गुरुद्वारा साहब है, नंगल अंबिया विलेज का गुरुद्वारा साहब, वहाँ पे गए, वहाँ पे कपड़े चेंज किए, पैंट और शर्ट डाली उसने अमृतपाल ने। उसके बाद 2 मोटरसाइकिल्स पे 4 लोग जो थे 2 मोटरसाइकिल्स पे एस्केप किए हैं वहाँ से। तो इस केस में एक तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि इसकी अरेस्ट में और बाकी जो बैड एलिमेंट्स हैं उनकी अरेस्ट में पंजाब पुलिस को आपके सहयोग की ज़रूरत है। दूसरा, क्योंकि जैसे ही कोई अक्यूज किसी केस में वांटेड होता है तो उसके हम बहुत सारी पिक्चर्स जो भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं वो पिक्चर्स हम रिलीज़ करते हैं। तो अमृतपाल की बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो अलग अलग अटायर में हैं, अलग अलग तरह की पिक्चर्स हैं, वो हम लोग अभी रिलीज़ कर रहे हैं। वो पिक्चर्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्प्ले की जाए ताकि लोग इसको अरेस्ट करवाने में हमारी मदद कर सकें इस केस में। गुरुद्वारे के बाहर से ही
नहीं, ये कार हमने जो मनप्रीत मन्ना है इनसे हमने रिकवर की है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये इसके रेजिडेंस से हमने की है जो नवा किला है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई थी कि वहाँ से ब्रेजा गाड़ी यूज़ हुई है। फर्दर आगे भी जैसे मैंने कहा कि हमने ये भी इस्टेब्लिश कर लिया कि वो गाड़ी में बैठ के ये गुरुद्वारा साहब तक गए हैं, वहाँ से चेंज करने के बाद फिर 2 मोटरसाइकिल्स में एस्केप किया इन्होंने। तो ये पूरी जो लड़ी है हमारी वो आपस में कनेक्ट हो रही है। सर ये जो आपने फोटो दी है उसमें क्लीन शेव भी है, ये पुरानी फोटोग्राफ्स हैं जो हमने कहीं से, जैसे हमें जिस तरह के भी बेस में फोटोग्राफ मिली है वो हम रिलीज कर रहे हैं। वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक अरेस्ट नहीं होगा वो हम नहीं कह सकते कि वो किस तरह के अटायर में, किस तरह के बेस में होगा। बट लोगों की जानकारी के लिए उनके पास हर तरह की फोटोग्राफ होनी जरूरी है। ब्रीजा गड्डी की है और ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰੇਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਰੇਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਬਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਚ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ 4 ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ escape ਕੀਤੇ, 3 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ, मतलब 3 + 1 नहीं। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ 4 ਬੰਦੇ 2 मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल का पता लगा कौन कौन मोटरसाइकिल नहीं वही मैं ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ। बाइक की डिटेल्स अभी मैं वही कह रहा हूँ वो हम अभी चेक कर रहे हैं, क्योंकि आज ही इनको हमने अरेस्ट किया है। इनसे हमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये 4 लोग वहाँ पे गए थे, वहां से फिर चेंज करके आगे गए। बाकी इन्वेस्टिगेशन कौन से बाइक पे कौन लेके आया था, लगातार कि उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि अमृतपाल पुलिस कस्टडी में है। क्या कहना सर आपका कि क्या कस्टडी में है या पंजाब के? देखो, मैं इसको बहुत पहले हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि अमृतपाल आज तक पुलिस की कस्टडी में नहीं है। पुलिस बिल्कुल लॉ के मुताबिक काम कर रही है। जैसे ही अरेस्ट होगा तुरंत हम बताएंगे, बिकॉज हम इससे ज्यादा एक करके कर लेते हैं। सर मैं पूछ रहा था जैसे कि फंडिंग के बारे में कुछ पता चला सर कि फंडिंग के ऊपर एक आपने जो गुड़गांव से गिरफ्तार किया सर? देखो, हमें जैसे मैंने कहा कि सारी सेंट्रल एजेंसी से हमें बिल्कुल बहुत कोऑपरेशन मिल रही है। एक स्पेसिफिक एजेंसी क्या कर रही है वो मैं नहीं बता पाऊंगा इस जगह पे। एनआई की कितनी टीमें सर यहाँ पे हैं? नहीं, देखो ये सारा ये जड़िया चीज़ा है ना कि वैल प्लान सीगा ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि एक एक करके पूछो जी सर क्या सर हाँ जी, ब्रीजा गाड़ी अभी हमारी कस्टडी में है। पुलिस स्टेशन शाहकोट है, वहाँ पे हमारे जिला जलंधर रूरल में। अच्छा सर क्या अमृतपाल ह्यूमन बम बनाने के भी विचार कर रहा है? ऐसा कोई अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। मैं कह रहा जी वो पार्ट चेक कर रहे। देखो अजे ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪਾर्ट ਅਜੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ नहीं आज सुबह था उन्होंने अरेस्ट किया जी। हाँ नहीं वो सारा अजय कर रहे हैं जी, वी विल रिलीज जब आएगा। नहीं अजय तक नहीं हुई जी, कोई अजय तक कोई नहीं। देखो ये ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ।
ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। 1-to-1 ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਰੈਸਟ होएगी त्यों कॉल ली जाएगी किन्नू किथे रखना। अच्छा सर, उसके पास से कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिली है, हथियार मिले हैं, क्या है सर ये पूरी कहानी, कितनी जैकेट मिली नहीं है? देखो, जो जैकेट्स मिली है एग्जैक्ट नंबर ऑफ जैकेट्स तो नहीं मैं बता पाऊंगा, लेकिन सारी जैकेट्स के ऊपर AKF लिखा हुआ है, जिससे हमें सस्पिशन है कि वो, जैसे मैंने कल कहा था कि आनंदपुर खालसा फौज है, तो वो उसकी बाकी डिटेल्स हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सारा चेक कर रहे हैं। अजे तक नहीं जी, NIA अजे तक नहीं है, बट फर्दर जो जेडी सेंट्रल एजेंसी की सानू जरूरत होएगी ਜਾਂ जिन्हों ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ इन्फॉर्मेशन होएगी वो शेयर की जाएगी। हथियारों की ट्रेनिंग दी थी, हथियारों की ट्रेनिंग दी सर क्या उनके पास? हाँ जी देखो, ये चीज़ा जी है ना जो फड़िया जाएगा ना जी उदों सारियां पर जेड़ा जिन्ना मैं तुहानू जिद्दां कल दस्सिया सीगा, जितना हमारे पास आज तक एविडेंस आया है उससे देयर इज ए स्ट्रॉन्ग सस्पिशन, क्योंकि फंड्स जो हैं, जैसे गाड़ियां जो हैं, 5 गाड़ियां हैं इनके पास, वो सारी गाड़ियां उन लोगों के नाम पे है जिन लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। दूसरा है कि इनके जो जितने भी आज तक फाइनेंसेस वेरीफाई हुए हैं उनके कोई रिलायबल क्रेडिटेबल सोर्सेज नहीं है, तो उससे हमें डाउट है कि इसकी जो फंडिंग है वो फॉरेन फंडिंग थी, एंड दैट पार्ट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, उसमें भी और टाइम लगेगा। सर कलसी को आपने गिरफ्तार किया, उससे जांच नहीं ये ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ escape ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ 4 ਹੋਰ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਨੇ। 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜੋ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਭੱਜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ IG ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਨਵੀਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੀਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਟੁਲਮੁਲ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਚਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਨਈ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਕਚਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। 80,000 ਫੋਰਸ ਮੰਗਾ ਲਈ, 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80,000 ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉੱਠਣਗੇ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿ 80,000 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਇੰਨਾ ਕਿਓਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁਲਮੁਲ ਰਵੱਈਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਡਿਬੇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਾਜੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਸ਼ੂ। ਫਸਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਰੋੜ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਸ਼ਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। NSA ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰਿਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੇ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਵੇਂ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਵਸਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੁਲਮੁਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਅਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਜਨਾਲਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਟੁਲਮੁਲ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਕਚਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਮਕਾਣਾ ਹਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਕਰਤੇ हैं, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ IG ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ 5:30 ਵੀ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, CM ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?
देखो गुरप्रीत जी, ऐसा है कि ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਫੋਰਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪਨਪਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਪਟਣ 'ਚ ਢਿਲਾਈ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਕਿਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਲੋ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਨੌਟੰਕੀਬਾਜ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਰਟਨਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰੀ। ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਕੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ NSA ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਸਰਟਨਲੀ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਕਰੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ CM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ, ਔਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ NIA ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਜੋ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰੂਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ, ਰੰਗਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਿਓਂ ਟਵੀਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਲਾਪਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੰਡ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ 1999 80 ਔਰ 90 ਦਾ ਦਸ਼ਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। देखो गुरप्रीत जी, इंटेलिजेंस का फेलियर तो आप लॉ एंड ऑर्डर फेलियर एक साल तो देख ही रहे हैं जी, ताकि आप जैसे हालात तो पहुंच गए हैं ना कि किसी एक रेडिकल ने इतने हौसले बढ़ गए कि थाने से कब्जा करने लग गया। तो लॉ एंड ऑर्डर तो भी आप पिछले टाइम से देखा जी। कि इन्होंने इंटेलिजेंस ऑफिस से भी आरपीजी अटैक हो गया सगा स्टेट से, तो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर तो है ही है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਸਰਟਨਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ TRP ਗੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੌਟੰਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਹਮਨੇ ਕਰ ਦਿਆ, ਉਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕੁਝ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਸਟ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਕ ਪਰਸਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੇਕੋ।
ਜੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਡਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਪੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਸਨ ਅੱਜ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਆਖਰ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਕੋਈ ਗਲੀ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਇਨ ਫੋਰਨ, ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ISI ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਫਿਊਜੀਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 458 ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ AKF ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਪੈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਥੋਰੋ ਪਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਸક્ષਮ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਫੇਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਜੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਤਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਪਦਾ ਆਈ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਪਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ SGPC ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ SGPC ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਤੰਤਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੌਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਹੈ, SGPC ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਆંકੜੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਆંકੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਨਤਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆંકੜੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, 80,000 ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਲੋਕ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। 80,000 ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਮੜ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਪਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੱਟੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਨਵੀਨ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੇ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਵਾਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਕਰਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਲੇਡ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਫੀਅਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਕਾਰੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਥਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਸੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ? ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਸਭ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਜੀ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਨਵੀਨ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੀਨ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾਲ। ਨਵੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨਵੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨਵੀਨ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੀਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਪਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੋਰਸਿਸ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ? ਸੈਂਟਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। देखो गुरप्रीत जी, ऐसा है, मैं रविंदर जी को एक गल की उम्मीद जरूर करता था कि भगवंत मान के झूठी शान तो इन्होंने कसीदे पढ़ने ही सीगे, ते नाल थोड़ा जिहा केंद्रीय एजेंसियां की भी तारीफ कर देंगे कि उन्हों की मदद के नाल ही ऑपरेशन सारा होया। पर चलो रविंदर जी की पार्टी की अपनी विचारधारा आप कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि जो गुरप्रीत जी सवाल किया ना,
ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਆ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਹਿਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋ ਗਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਲੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਭ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਖਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸੀਦੇ ਕਿਉਂ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਲਵਾਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਲਵਾਂ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੱਲ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, when it comes to the national security, ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਛੀ ਤੇ ਕੋਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੱਤਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਜੈਂਟ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਟੈਡ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਝੀ ਤੇ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਦੇਖੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, 150 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। NSA ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ? NSA ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੀਗਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਪਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਦੀ AKJ ਦੀ ਜੈਕਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 80,000 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 150 ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 150 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਜਾਇਆ। ਤੇ 150 ਦੇ ਅੱਗੇ 80,000 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਮਾਈਲ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਜੜਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾਓ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਸੁਖਾਵਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ। ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਸਵਾਈ ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ 11 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਜਿਹਦੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅਸੀਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਵੀਨ ਜੀ, ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅੰਸਰ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ।